부모님의 이혼으로 어머니와 살고 있는 벤은 방학을 맞아 아버지 리암이 있는 한적한 바닷마을에 찾아갑니다. You hear that? I love that. 옆집에는 아이 둘을 키우는 애비 가족이 살고 있었고 벤은 선착장을 관리하는 아버지의 일을 도우며 방학을 보내기로 합니다. 선착장에서 눈에 띄는 여자를 마주치고 그곳에서 일하는 멜로리를 만나게 됩니다. Ben. Nice to meet you, Ben. Yeah. Taste the rainbow? And, 아버지에겐 이미 새 여자가 생긴 듯했고 I don't think this is the trail anymore. 한편 애비는 아들을 데리고 여행을 가장한 모험을 다니고 있었는데 사진을 찍다 다른 길로 새버린 아이가 엄마의 목소리를 쫓아가다가 Dylan, I'm down here, baby. Mommy needs help. You're going to be in so much trouble. Hey, don't dip out on me. 애비는 길을 찾아 돌아오는 길에 사슴을 치게 되고 사슴고기를 먹겠다며 칼을 들게 What are 되는데 you doing with that? Okay. 사슴의 내장을 손질하고 차에 그대로 두게 됩니다. 벤은 들려오는 소음으로 인해 베란다로 나가보는데 옆집이 시야에 훤히 들어온다는 사실을 알게 되고 늦은 새벽 집 위에 무언가가 돌아다니는 소리에 후레쉬를 들고 나가보는데 소리를 따라가다 옆집 창고의 구멍을 발견하게 된 그 순간 What's going on? just thought I saw an animal. Yeah. Hey, kid! Just stay away from there, all right? 벤은 아버지의 새 여자에 대해 알기 위해 저녁 약속을 잡게 되고 Tonight. Yeah, sure. Cool. 어젯밤 일이 궁금해 옆집 꼬마 딜론에게 아이스크림을 주며 이상 현상을 발견하면 얘기해달라 말합니다. See anything weird outside your house, you tell me, all right? 하지만 저녁 약속에 가기 직전 엄마의 전화를 받게 되고 I can't tonight. 왠지 엄마를 배신하는 것만 같아 약속을 펑크내고 멜로리와 함께 파티장으로 향하게 됩니다. Never have I ever been skinny dipping. 그곳에서 야릇한 분위기에 손가락 접기 게임으로 과음하게 되고 멜로리와 단둘이 진실 게임을 하며 둘은 서로 가까워집니다. That's pretty awesome. You're pretty awesome. 혼자 있는 벤에게 핫걸이 다가와 유혹하는데 Are you coming? Come on. Now you've been skinny dipping. 하지만 그것은 양아치들의 장난이었고 그 모습을 멜로리에게 들키고 맙니다. 에비는 잠에서 깨어 아기방 카메라에 이상함을 느끼고 아기방을 찾아가 보는데 밤늦게 돌아온 벤은 맨발로 숲을 향해 걸어가는 에비를 발견하고 때마침 벤을 찾던 아버지와 마주칩니다. okay? Where were you? 연락도 없이 약속을 어긴 채 반성조차 없는 벤의 태도에 아버지는 화가 났지만 혼란스러운 벤은 막말을 뱉고 맙니다. 다음날 에비의 몸은 더럽혀진 채 악취가 풍겼고 Didn't miss my charter. Oh, someone needs a shower. Mom, one of the bunnies are 아들 gone. 딜로는 엄마의 기이한 움직임에 충격을 받고 도망치게 됩니다. Hey, I still have all these rental contracts. Sarah, can I get a ride? And not just some bitch your dad's sleeping with. 아버지에게 미안했던 벤은 자처하듯이 다시 한번 약속을 잡았고 Deal. Deal. 집에 돌아오니 위층에서 수상한 소리가 나 다가가 보니 옆집에 딜론이 숨으며 에비에게서 자신을 지켜달라 하는데 Are your parents home? My son, he likes to play hide and seek. Is he here? No. Just us. Can you bring him down? I didn't say he was here. Hey, whoa. I'll snap that other arm. Baby? Came home and all the lights were off. What's going on?
Hey, Booper, what are you doing all the way over here? I want to go home. Dad, Mom's being... Mom's always been weird. Sleep tight. 벤은 의문에 정신이 팔려 화해 연락을 한 멜로리에게 답변조차 What you 못하게 doing? 됐고 Watching Netflix. And now I'm eating your apology. Ben? Hello? Yeah, I'm here. Well, I can go if you're busy. 다음날 오전 강의에 딜론을 기다리던 벤은 딜론이 오지 않자 급하게 그의 집으로 찾아갔는데 He no-showed. Look, I gotta go. What? I gotta go. Just Hello? My son? I don't have a son. 어찌된 일인지 딜론의 아빠는 딜론을 전혀 기억하지 못했고 집 앞에 있던 사슴 문양을 발견하고 검색해 이 집에 있는 악령이 아이에 대한 기억을 지워버릴 수 있다는 것을 알게 됩니다. 멜로리에게 사실을 얘기해보지만 장난스럽게 받아들이고 How many dead babies do you think she's got down there? He's gone. I know it. He couldn't remember his kid at all. Have a kid's stakeout. No, Mel. What you doing? 오히려 옆집에 지하실 관련 경고 메시지를 보내버리는데 그 메시지를 확인한 남편이 지하실을 확인해보려고 하자 애비가 그를 불러 조종해버리고 망원경으로 계속 상황을 지켜보던 벤이 몰래 지하실 문을 따 들어갑니다. 그곳에서 딜론에 대한 흔적들을 찾아 경찰에 신고하려는 찰나 멜로리 가족들의 사진을 발견하게 돼 급하게 멜로리에게 전화합니다. Mel, she's after your sister. Is she with you? Who's Lily? Oh, watch me do this slide! 하지만 이미 멜로리는 동생 릴리에 대한 기억이 사라져 있었고 숲속으로 릴리를 데려가는 걸 발견한 벤이 급하게 따라가 보지만 Lily! Lily! Oh God, Lily! 밤 늦은 시간이 돼서야 벤은 의식을 되찾았고 집에 되돌아가 보니 옆집 주거 침입 신고로 인해 경찰이 와 있었습니다. We'll give you some privacy. Broke into the neighbor's house? She killed her kids. She took Lily. 터무니없는 얘기만 내뱉는 벤을 아빠는 정신병으로밖에 생각할 수 없었고 And we're gonna get you some help because this isn't working. 아빠가 잠시 자리를 비운 사이 어느새 빙이 돼버린 사라가 본색을 나타내려 하는데 I like this house. 벤이 칼로 방어하자 오히려 흉기 폭행으로 그 자리에서 경찰에게 체포되게 됩니다. You do. 그 사이 경찰조차 빙의가 되어가고 I'll meet 있었고 you at the station. No, she's not Sarah, Dad. Look in the cellar, Dad. Go look in the cellar. Dad! Dad! Sarah? I'm headed to the station. I could use a drink. There you go. Don't leave. 아빠는 평소와는 다른 사라와 벤의 절규가 떠올라 옆집을 향하게 되고 빙의된 경찰은 바닷가로 벤을 끌고 갔고 빙의와 자의가 충돌하다 결국 아빠가 수상한 물건들을 발견하자 빙의된 사라가 나타나게 되는데 그녀에게 철이 들려는 찰나 Oh my God, Dad, are you okay? Oh, shh. Dad, we gotta get out. 집과 사진들이 불타오르자 벤의 기억도 다시 되살려지게 되고 사실 벤에게도 막내 동생이 있었던 것이었습니다. I got no kids, kid. 비명이 들리며 동생을 구하러 집을 다시 들어갔는데 이미 납치된 상황이었고 Ben! Where's my sister? Mel, 멜로리에게 뒷일을 부탁하고 두 동생을 구하기 위해 동굴로 들어가는데 I need you to get up. I need you to keep going, and I'll be right behind you, okay? 그곳에서 몇 살인지 예측도 안 되는 괴물을 만나게 되고
우여곡절 끝에 동생들을 꺼내오는 데 성공합니다. 따라오는 악령은 아빠가 몰고 온 차로 처리해 제거하게 됩니다. 그렇게 모든 일이 정리되고 That is from Lily. 방학이 끝나 어머니 집으로 돌아가려는 벤이 멜로리와 뜨거운 인사를 나누고 You good? So this is Ben. 생아가 아닌 조화를 받은 벤의 모습과 악령이 빙의된 듯한 멜로리의 모습을 끝으로 영화는 마칩니다. 영화 잘 보셨나요? 영화 더 레치드는 악령의 저주를 담은 판타지 호러 영화입니다. 악령이 여성들의 몸을 옮겨다니면서 사람들을 조종하고 가족들을 나무에 가두어 존재를 잊게 만드는 내용인데요. 내용을 알고 처음부터 영화를 다시 본다면 영화 끝말에 밝혀지는 벤이 동생에 대한 기억을 잃었다는 부분이 그 밝혀지기 전까지는 꽤 많은 주위의 대사들이 벤이 아닌 동생 네이슨을 향한 말이란 걸 알게 됩니다. 영화 내용에 악령의 기원이나 원인에 대한 내용이 없어 개연성 있게 풀어나가기는 좀 어려웠지만 내용 자체는 신선했다고 생각해 킬링타임으로 보시기엔 괜찮을 것 같습니다. 국내에는 아시는 분이 거의 없지만 북미에서는 개봉 당시 6주 연속 박스 오피스 1위를 한 영화이기도 하니 해당 장르를 좋아하시는 분들께는 풀영상을 추천드립니다. 요새는 호러 영화가 흥행을 하기 어려운 분위기다 보니까 개봉작도 많이 줄어든 상황인데요. 나만의 최애 호러 영화 떠오르시는 작품이 있으시다면 댓글로 추천 부탁드릴게요. 이상 쿠쿠모비였습니다.